Des cadeaux. Donc vous avez les médailles, les coupes, les trophées, des boules match plus de compétition, les petites coupes et des iPhone 6. જે તમે કેટલી સુંદર અંદાજની સાથે તમે આપ્યા ખોજા રેડિયોના સાંભળનારાઓ અને મારા પ્યારા પ્યારા સાથીદારો ફરીથી હું તમારો દિલથી શુક્રિયા અદા કરું છું. તો 3 વાગે ગેમ તમામ છે અને અહીંયા ત્યારબાદ અમે બસ થોડીક વાર બાદ આપણે જાય છે હોટલમાં કારણ કે સાંજના પણ ખુશાલીની પણ તૈયારી આપણે બધાને કરવાનું છે અને પછી રાતના પણ પ્રોગ્રામ છે. બસ થોડીક વાર બાદ ઇન્શાલ્લાહ મુલાકાત કરશું. તો અહીંયા એકદમ શોરો સાહેબ છે અવાજ ઈદે બેદુલ ખાતે આવા અલહમદુલિલ્લાહ લગભગ પ્રીમિયર ટૂર ખતમ થવા આવ્યું છે અને ડ્યુઝિયમ ટૂરનું તિરાજ પણ લગભગ ખતમ થવા આવ્યું છે. ડ્યુઝિયમ ટૂરમાં 88 88 એકી ક્વોલિફાઈ થવાની છે. જે ક્વોલિફાઈ થયું છે એના 22 પૂલ દુકાન તૈયાર થયેલા છે. પહેલા પૂલમાં દેકોતર છે પણ બીજા 3 ખાલી છે. બીજા પૂલમાં ઝુઝર કોન્ટ્ર શાન અને ખાલી છે. ત્રીજા પૂલમાં રઝાલી કોન્ટ્ર મુઈઝ અસ્કી અખ્તર મેરાલી પણ ક્વોલિફાઈ છે. કેસી ચોથા પૂલમાં નિઝામ અને અરમાન ક્વોલિફાઈ છે. પાંચમા પૂલમાં ઇરફાન જાફર ગુલામ હુસૈન આઝાદ કુદીસમાં જીની મલિક ક્વોલિફાઈ છે. છઠ્ઠા પૂલમાં અકબર અલી સૈફી તાયર અલી લીલા દામજી. સાતમા પૂલમાં ઝુએર દિલજીત યાનિક અબ્દુલ આઠમા પૂલમાં અનિલ ચોપડા સંજય અઝીમ જેઠા અબ્બાસ. નવમા પૂલમાં નગીબ અમીન ગુરજી. દસમા પૂલમાં વારુ દાનિશ જાફર સાદિર જાફર અને કિયા. 11મા પૂલમાં ઉમર યુસુફ પટેલ હુઝૈફા. 12મા પૂલમાં ઝાહિર રંજી અને મોહમ્મદ જીના. 13મા પૂલમાં ઉસ્કાર અસ્માદ ડુંગર સગીર ભાવજી. 13મા પૂલમાં અઝીઝ દયા નહીં 14મા પૂલમાં અઝીઝ દયા મુનિસ સિરલી. 15મા પૂલમાં હસનૈન થાવડા રિશાદ દયા ફરાદ રેમ્બે. 16મા પૂલમાં અસ્માદ ઝાહિર યુનુસ ફિફી અને અનિલ બહાદુર અલી. 17મા પૂલમાં મોજીઝ અને રોહિત જેઠા. 18મા પૂલમાં શાન લાલજી મોહમ્મદ હુસૈન અલી લદ્દા. 19મા પૂલમાં અનુ જાફર નસીર તકી માસા. 20મા પૂલમાં સફદર બદુ અકબર અલી સલીમ અલી મોહમ્મદ. 21મા પૂલમાં કાઝિમ રામજી અને છેલ્લા 22મા પૂલમાં મજીદ પ્રેમજી રેઝા માર્ક્સ અને હિરેન. લગભગ આપણને લાગે છે કે 1 4 5 6 7 9 11 12 14 16 વધારે પડતું તમને જણાવશે. તો મારા ખોજા રેડિયોના સાંભળનારાઓ હું મુસ્તફા તમારી ખિદમતમાં હાજર છું અને તમારા સુધી વાતચીતનો સિલસિલો જારી રાખ્યો છું. લાઈવ પ્રોગ્રામ અહીંયા હારી રહ્યો છે. તમારા સામે એક બરફની મોટું છે એનું નામ અને એનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ પોતે કરાવશે. હાલાકી તારુફના મોહતાજ તો નથી પણ એક હસ્તીએ આમ તમે અવાજ સાંભળશો એનું નામ પોતાની મુબારક જબાન તમે સાંભળશો તો જરૂર તમારી દિલમાં એક આનંદ છે. તો ખોજા રેડિયોના સાંભળનારાઓ એ હું માહિતી આપું આજે તમે આપો છો ઇન્શાલ્લાહ. તમે એના સાથે વાતચીતનો સિલસિલો જારી રાખો પ્લીઝ. મારું નામ છે ને મોહમ્મદ રફીક અમર છે. ટીવીઆરનું નામ છે ને એટલે મારા બાપાનું નામ બરાબર એનું નામ નજુમાસ. નજુમાસ મને વારસો શું એવો છે કે જ્યારે પોતે ફોટાની કોલેજ બધી છે તમારા પાસે ફોટા છે જૂના ફોટા એના પર અમે ગયો પછી આજમાં ઇન્ટરનેટ છે પછી
ગાડી નાખીશ ગાડી પ્લાતીની દરા રમતા છે આવડે હે પ્લાતીની દરા રમતા છે આવડે કે Pas mal, hein, c'est dommage. Ça donne quoi, mon mode? L'équipe Nizam est demandée. La nation ici, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, chacun. C'est pas grave. On est là la partie d'avant. On a pris 5 points. C'est pas grave. L'équipe nationale qui est demandée. Bravo. Le lancement, c'est bon. C'est magnifique. Allez, bon. Le meilleur pour bouger du japonais. Là, après, là. Là, là. Elvira. Ponelo. Allez. Tu rentres dans le jeu. Elle est belle, ça va. Eh voilà. S'il vous plaît, l'arbitre est demandé sur le terrain numéro 18. Yas Vassam sont priés de rejoindre le terrain numéro 37, s'il vous plaît. L'équipe Gourmet. bravo C'est bon. L'équipe Mohamed. Pardon, vous avez quel numéro là? L'équipe de Akhtar Merali sont priés de rejoindre le numéro 27.
Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. IDP2 donc બપોરનો ભાગ છે. અટાણે લગભગ 4 થયા છે બપોરના. માશાલ્લાહ મારા સામે 3 નવજવાન છે કે જેઓ અટાણે વાત જોઈ રહ્યા છે ને ટ્રેનમાં કરી રહ્યા છે સ્વીટ માટે. તો આપણે સવાલ કરશું કે તેઓ ક્યાં પહોંચી ગયા, તેઓનું નામ તે આપણે પૂછીએ. અસલામુ અલૈકુમ. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mon nom c'est Ferid Daya. J'ai mon équipe qui est ici, donc Zamir et Navid. Donc bon, alhamdoulilah, mais ce deuxième tour m'a pas gâché. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Et on était à la Réunion à ce moment. ouais, ça fait plaisir, mais bon, il y a aussi un challenge, donc c'est pas vraiment évident. Mais en tout cas, ça va jouer. Il y avait Téhéran, il va jouer ici. Et on attend nos adversaires et on verra par la suite. Hein. Donc pour ma part, voilà. Samir Bhai, તમે કેટલી જોઈરીમાં તમે સુધી કેટલા ફેર તમે ખાઈતા જ કહી શકો છો? On a commencé ce matin depuis 9h. On a commencé par une poule de 3 avec quand même une poule très très compliquée. L'équipe de Loïc Daya et Cheikh Moïse. Donc on a perdu 2 matchs et au final on est arrivé pour jouer le match en or. Donc alhamdoulilah, on a gagné. Donc là on passe au deuxième tour et on attend nos adversaires pour essayer de voir jusqu'à où on pourrait arriver. Et là si vous gagnez, vous êtes qualifié pour... Là si on gagne, en fait là on reprend les poules comme ce matin. 4 équipes par poule, il y en aura 2 qui vont monter en 16e de finale. Donc là on aura joué je pense 2 à 3 matchs pour savoir si on passe ou pas. On va passer à côté. Alaykoum salam. Voilà, donc comment ça s'est passé le jeu depuis ce matin par rapport à votre équipe? Est-ce que ça se passe bien? Vous avez une bonne entente? Ça se passe bien, on prépare ça depuis un petit moment déjà, donc ça va. On se connaît tous les 3, ça va. Vous êtes tous de Paris ou bien c'est un peu mixte? C'est compliqué. Mais bon. Mada, Réunion. Mada, Réunion, Paris. On est tous à Paris en ce moment. Ok. Bon, sinon, vous êtes étudiant ou... Non, je travaille. Moi. Vous travaillez, d'accord. Et comment vous trouvez depuis ce matin l'avancement de l'IDP2? Est-ce que bon, ça se passe c'est faisable? Ça se passe très bien. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Mais bon, il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait. Et il y a aussi le talent des autres équipes en face. Hein. C'est pas bien équilibré votre équipe par rapport aux pointeurs, tireurs et le milieu. Est-ce qu'ils jouent leur rôle ou bien il y a quand même des petites failles? C'est pas parfait, mais le but c'est d'apprendre tous les jours à chaque partie, de corriger les erreurs qu'on a fait. Après, on fait avec nos points forts. On essaye au maximum de s'appuyer là-dessus. Et puis après voilà, il y a une part de chance comme je l'ai dit, hein, donc on sait jamais. Même si on peut tomber contre le favori de la compétition, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Si jamais vous passez là le barrage, vous craignez le plus quelle équipe? Équipe de Madagascar ou équipe de la Réunion? Honnêtement, je crois qu'on craint pas vraiment, c'est pareil, que ce soit l'un ou l'autre. Mais bon, on va pas craindre parce que si on va craindre, on va se mettre une pression en plus et on va pas jouer notre jeu après. Donc on prend ce qui viendra et puis on profitera à fond parce que c'est de toute façon, comme ils l'ont dit hier soir, c'est surtout un moment de plaisir et de fraternité avec tout le monde. Donc on va éviter au maximum de se mettre une pression en voulant éviter telle ou telle équipe et puis on verra ce que ça donnera vraiment. Quand on est concentré à jouer face à l'adversaire, est-ce qu'en même temps on peut faire la connaissance de l'adversaire, faire des amis? Est-ce que c'est possible ou on est concentré 100% au jeu? Non, c'est possible. C'est possible parce que malgré la compétition, quand on se parle quand même, hein, on fait pas comme si on était des inconnus, c'est pas une compétition internationale ou comme ce qu'on voit à la télé où personne s'adresse la parole, chacun est de son côté. Là on est entre nous, on fait connaissance et puis bon, c'est pour préparer demain aussi. De toute façon on fait connaissance. Demain nous on ira à la Réunion ou à Mada pour faire ça.
c'est l'occasion de connaître du monde comme ça. Merci beaucoup. De rien. Donc pour terminer l'interview des jeunes, je vais revenir vers Ferid Bey. Je vais lui poser une question que j'avais oubliée par rapport au terrain. Comment il trouve le terrain de ici les Moulineaux? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des pièges? Si vous pouvez nous expliquer en quelques mots s'il vous plaît. Alors personnellement, je crois qu'il y a deux parties du terrain, du bolodrome. Tout à l'heure, on avait joué de l'autre côté, donc c'est vrai que c'était plus... il y avait beaucoup de sable, pas beaucoup de caillasse. Et là, on se retrouve dans un terrain où il y a moins de sable, plus sec et beaucoup de cailloux, donc beaucoup de caillasse. Donc on verra ce que ça donne puisqu'on l'a pas encore essayé. Mais en tout cas, c'est assez compliqué. J'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs quand ils pointaient. Quand il lançait la boule elle déviait complètement, soit tombait d'une autre façon, ou ça tombait sur un caillou, etc. Est-ce qu'il y a des techniques pour éviter tout ça? Les techniques, enfin, personnellement, j'en connais pas. Juste bien regarder le terrain. Je pense que c'est primordial, bien regarder le terrain avant d'arriver au rond. Et puis voilà quoi. L'erreur en fait. Exactement. Si vraiment on fait une erreur au premier coup, je pense que l'idéal c'est de se rattraper au deuxième. Mais il n'y a pas vraiment de technique spécifique, on va dire. Assalamualaikum Kasim Bhai, bersama dengan cara tamari આવી કપતી હતી અને બપોરનો ભાગ આવી ગયો પેલો દિવસ છે IDP2 નો તો તમારી એકિપમાં છે કેમ લાગે છે કે તમારો જે શ્વા હતો એ સારો શ્વા છે અને જે તમારા એડવર્સર છે હમણાં સાંભળ્યું કે એ જ પાછું તમને સવારના જે મરેલા હતા એ પાછા આવ્યા છે તો એડવર્સર બારામાં તમારે શું આવીશ તમે કહી શકો તો અંકેલ કમો એડવર્સર બારામાં જો તમને પૂછતા હોય તો જરાક મહેનત પડી અમને ખરાબ નહોતા એડવર્સર ને અમારી જે équipe છે એ મજાની છે équipe. On fait le jeu et puis on a le jeu d'équipe quoi, voilà c'est tout. જ્યારે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે હારતા હોય 10-0 અને આપણે એકિપને મોટિવેટ કરવું હોય તો શું એવું છે કંઈ સ્ટ્રેટેજી કે શું એવું કંઈ છે આપણે એકિપના અંદરમાં આપણે કરી શકીએ જેથી કરીને આપણે રાત્રાપાસ રાપિડમાં કરી શકીએ એવું કંઈ છે એવું કંઈ તમે શીખ્યા છો એવું કંઈ થિયોરિકમાં તો જેથી કરીને બીજા પણ લાભ લઈ શકીએ જેઓ આ જોઈ છે ખોજા ટીવી થિયોરિકમાં તો કંઈ છે નહીં કંઈ પણ એમાં 0-10માં જો vraiment adversaire ખાટતા હોય તો એમાં application ખપે mais il faut réconforter les joueurs quoi, voilà c'est tout. Il faut réconforter les joueurs mais il faut les motiver quoi, voilà et on réussit quoi. Voilà, ça veut dire que même 12-0 c'est possible qu'après 13-12 ખાટી શકે છે. Bien sûr on peut gagner la partie 0-12 on peut gagner 13-12 la partie mais il faut faire un effort, voilà. Machallah. Merci beaucoup Haji Sab. Bas તમને કેમ લાગ્યું અહીંયા IDP2 est-ce que ça a bien débuté ou bien c'est encore au ralenti? Ça a bien débuté parce que déjà le premier IDP j'ai pas pu venir. Du coup là le deuxième IDP ça se passe très bien, on a bien commencé. J'espère qu'Inch'Allah ça va continuer encore. Okay. Et donc là vous avez joué quelième jeu et puis c'est quoi votre objectif? Là on a joué les premiers tours, on est passé par 2 parties gagnantes pour passer au deuxième tour. Maintenant on va essayer d'attaquer le deuxième tour pour essayer d'arriver pour le troisième tour. Inch'Allah. Donc notre doigt est avec vous et puis voilà quoi, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Zajce, Katrora Wiktor, Katrora Sila.